اسلامی تاریخ میں کئی ایسے موڑ آئے ہیں جنہوں نے امت کے لیے آزمائش کا دروازہ کھولا۔ ان میں سے ایک نہایت اہم واقعہ جنگ صفین ہے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ کی جوڑیں صرف سیاسی اختلافات میں نہیں بلکہ خالص دینی تشویشت اور امت کی بھلائی کے فیصلوں میں پیوست تھیں۔ مگر انسان کی فطرت، حالات کا دباؤ اور وقت کی آزمائشوں نے اس واقعے کو تاریخ کا ایک نازک باب بنا دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت ایک ایسا دلخراش واقعہ تھا جس نے اسلامی خلافت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب ایک صالح، معزز اور خلف المسلمین کو مدینہ میں سرعام شہید کر دیا گیا تو پوری امت پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس قتل کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ قاتلوں کو جلد از جلد پکڑ کر سزا دی جائے، مگر حالات اتنے الجھے ہوئے تھے کہ بیک وقت انصاف، امن اور حکومت کو سنبھالنا ناممکن ہو چکا تھا۔ حضرت علی نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو انہوں نے مدینہ میں موجود فتنہ پرور عناصر کو قابو میں لانے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ مختلف قبائل میں بکھر چکے تھے۔ بعض کا تعلق بصرہ سے تھا، کچھ شام جا چکے تھے اور کئی مدینہ سے بھاگ کر مختلف مقامات پر چھپ گئے تھے۔ حضرت علی نے اس صورتحال میں سب سے پہلے اسلامی حکومت کو مستحکم کرنا اور امن و امان بحال کرنا ضروری سمجھا۔ دوسری طرف حضرت معاویہ جو اس وقت شام کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عثمان کے قاتلوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ان کے نزدیک جب تک قاتلوں کو سزا نہ دی جائے، خلافت کا جواز مشکوک ہے۔ انہوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ وہ ان قاتلوں کو فوراً ان کے حوالے کریں تاکہ ان پر قصاص کے اصولوں کے مطابق کارروائی کی جا سکے۔ یہاں سے اختلافات نے ایک سنجیدہ موڑ لیا۔ حضرت علی کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ قاتلوں کو فوراً پکڑ کر سزا دے دیتے، کیونکہ وہ حکومت سنبھالتے ہی خانہ جنگی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت فوری انتقام لینے کے بجائے امت کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے نزدیک امن کے بعد ہی صحیح انصاف ممکن ہے، مگر حضرت معاویہ اور ان کے حمایتیوں کا موقف تھا کہ بغیر انصاف کے امن ممکن نہیں۔ یہ کشمکش بڑھتی گئی۔ حضرت علی نے کئی خطوط کے ذریعے حضرت معاویہ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کی بیعت کریں، اور قلن عثمان کے معاملے کو وہ خود بھی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ مگر حضرت معاویہ نے بیعت سے انکار کر دیا اور قصاص عثمان کو اپنا اولین مطالبہ قرار دیا۔ انہوں نے شام میں لوگوں کو حضرت عثمان کی خون آلود قمیص اور ان کی بیوی نائلہ کے کٹے ہوئے انگلیوں کو بطور شہادت پیش کیا تاکہ لوگوں کے جذبات بھڑکیں اور وہ قصاص کے لیے متحد ہوں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے فتنے نے سر اٹھایا۔ دونوں جانب کے لوگ نیت میں مخلص تھے۔ حضرت علی عدل اور امت کی وحدت کے حامی تھے، جبکہ حضرت معاویہ انصاف اور قاتلوں کو سزا دلانے کے لیے پرعزم تھے۔ مگر حالات ایسے بن گئے کہ بات خط و کتابت سے نکل کر مان جنگ تک جا پہنچی۔ حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تاکہ شام کی سرحد کے قریب رہ کر صورتحال کا بہتر جائزہ لے سکیں۔ ادھر حضرت معاویہ نے صفین کے مقام پر اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ صفین شام اور عراق کی سرحد پر واقع ایک مقام ہے جہاں دونوں لشکروں نے پڑاؤ کیا۔ لشکر علی میں جید صحابہ کرام اور اہل بیت شامل تھے، جیسے حضرت عمار بن یاسر، حضرت مالک اشتر، حضرت محمد بن ابی بکر اور دیگر۔ ان کے لشکر کی تعداد تقریباً 90,000 بتائی جاتی ہے، جبکہ حضرت معاویہ کے لشکر میں بھی صحابہ موجود تھے، جیسے عمرو بن الاس، حبیب بن مسلمہ اور دیگر۔ ان کی فوج بھی تقریباً 85,000 کے قریب تھی۔ ابتدا میں دونوں اطراف نے جنگ سے بچنے کی کوشش کی۔ حضرت علی نے اپنے قاصد بھیجے، دلائل دیے، حتیٰ کہ حضرت عمار بن یاسر جیسے بزرگ صحابی کو گفتگو کے لیے بھیجا گیا، مگر حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے جہاں عقل کی بجائے جذبات غالب آ چکے تھے۔ حضرت معاویہ نے بھی عمرو بن الاس کے ذریعے مذاکرات کروانے کی کوشش کی، مگر کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ صفین میں 1 مہینے تک دونوں افواج سامنے خیمہ زن رہیں، مگر کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی۔ درمیان میں کئی دن ایسے بھی گزرے جہاں صرف زبانی مباحثے ہوتے رہے، یہاں تک کہ 1037 ہجری کو باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلا مرکہ پانی کے قبضے کا تھا۔
दरियाए फरात से दोनों फौजों को पानी चाहिए था। इब्तिदा में हजरत मुआविया की फौज ने पानी पर कब्जा कर लिया और हजरत अली के लश्कर को पानी से रोक दिया। इस पर हजरत अली ने जंग का आगाज किया और कामयाब हिकमत अमली से पानी पर कब्जा हासिल किया। पानी का मसला हल होने के बाद भी जंग रुकने की कोई उम्मीद बाकी न रही। दोनों तरफ के लश्कर अपने अपने खेमों में तैयारियां करने लगे। हजरत अली ने इस्लामी रवायात के मुताबिक आखिरी खत लिखा कि आओ अल्लाह की किताब को हिकम बनाते हैं, हम क्यों अपने दरमियान जंग की आग भड़काएं। मगर हजरत मुआविया और उनके मुशीर इस वक्त तक अपने मुवक्कफ पर सख्ती से डटे रहे। अब वो लम्हा आ चुका था जहां दोनों तरफ से तलवारें नियाम से निकलने को बेताब थीं। अगरचे हजरत अली और हजरत मुआविया दोनों चाहते थे कि खूनरेजी न हो, मगर हालात, मुशीर और अंदरूनी दबाव ने उन्हें इस मकाम पर ला खड़ा किया कि जंग को टालना मुमकिन न रहा। यही वो वक्त था जब इस्लामी दुनिया में पहली बार मुसलमानों की दो बड़ी जमातें एक दूसरे के खिलाफ नान जंग में सफ आरा हुईं, और इस तसादुम ने उम्मत के दिल में एक ऐसा जख्म दिया जो सदियों तक भर न सका। सफियन का मैदान अब एक लर्जा खेज मंजर पेश कर रहा था। दोनों तरफ तलवारें चमकने लगी थीं, नेज़े जमीन पर गड़े जा रहे थे और लश्करों के झंडे फिजा में लहरा रहे थे। हर जानिब जंग का शोर, घोड़ों की हुनहुनाहट, सिपाहियों के नारे और धुएं की लिपटें थीं। गोया उम्मत मुस्लिमा का सीना चाक होने को था और भाई भाई के खिलाफ सफ बांध चुके थे। हजरत अली ने अपने लश्कर को खास नसीहत फरमाई। जंग सिर्फ इस वक्त करना जब कोई चारा बाकी ना रहे, किसी भागते को कत्ल न करना, किसी जख्मी पर वार न करना, किसी औरत, बूढ़े या बच्चे पर हाथ न उठाना। उनका मकसद ये था कि जंग के बावजूद इस्लामी अखलाकियात की बुनियाद कायम रहे। पहला बाकायदा हमला सिफर की पहली तारीख सन 37 हिजरी को किया गया। हजरत मालिक अश्तर की क़यादत में हजरत अली की फौज ने एक जोरदार हमला किया जिससे हजरत मुआविया के लश्कर की सफ़ें मुतज़लज़ल हो गईं, मगर उमर बिन अल-अस ने फौरन सिपाहियों को संभाला दिया। फिर शाम की तरफ से भी जवाबी हमला हुआ और मैदान सफियन आहिस्ता आहिस्ता एक खूनी दलदल में तब्दील होने लगा। इस जंग में सबसे ज्यादा जानें एक दिन के मुख्तसर झड़पों में नहीं, बल्कि लैलातु अलारीर यानी धारने वाली रात में ज़ाय हुई। ये जंग का वो फैसला कुन लम्हा था जिसमें दोनों तरफ की अफवाज पूरी रात लड़ती रहीं, न कोई सो रहा, न कोई पीछे हटा, बस तलवारें, नेज़े और तकबीर की सदाएं। इसी रात तारीख़ इस्लाम का एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया, हज़रत अमार बिन यासिर की शहादत। हज़रत अमार को हुज़ूर पाक ने अपनी ज़िंदगी में कई मर्तबा जन्नत की बशारत दी थी। वो उन इब्तिदाई मुसलमानों में से थे जिन्होंने मक्का में इस्लाम की खातिर शदीद तरीन जुल्म बर्दाश्त किया। उनके वालिद यासिर और वालिदा समिया को कुफार ने शहीद कर दिया था, और हज़रत अमार खुद भी ताइफ, बदर, अहद, खंदक और हर बड़े मरके में शरीक रहे थे। जंग सफियन में वो हज़रत अली के वफादार साथियों में से थे। उनकी उम्र उस वक्त 90 साल से ज़ायद थी, मगर जज्बा जवानों जैसा था। जब जंग शिद्दत इख्तियार कर गई तो हज़रत अमार ने अपने हाथों में 2 तलवारें थामे और दुश्मन की सफ़ों में घुस गए। वो मुसलसल दुश्मन को ललकार रहे थे। मैं वही अमार हूं जिसके बारे में नबी ने फरमाया था कि मुझे सरकश जमात कत्ल करेगी। ये हदीस मशहूर व मरूफ थी और जंग के मैदान में हर एक ने सुनी हुई थी। हज़रत अली के लश्कर में ये एक अजीम रूहानी फतह समझी जा रही थी, मगर हज़रत मुआविया के लश्कर में हलचल मच गई। हज़रत अमार की शहादत के बाद बहुत से सिपाहियों ने सोचना शुरू कर दिया कि हम किस तरफ खड़े हैं। हज़रत अमार की शहादत के बाद हज़रत अली की आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ए अल्लाह, तेरा बंदा, तेरा नेक बंदा, तेरा मुजाहिद आज तेरे हुजूर पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ से ये तावील दी गई कि हमने अमार को कत्ल नहीं किया, बल्कि वो तो जंग में मारा गया और कातिल असल में वो है जो उसे मैदान में लेकर आया। ये दलील उमर बिन अलास ने दी ताकि हज़रत मुआविया के लश्कर में मौजूद सहाबा और ताबीन मुतमईन रहें, मगर दिल की गवाही कुछ और दे रही थी।
कई लोग परेशान हुए, उनकी रूहें कांप गईं, मगर जंग अब रुकने वाली न थी। जंग सफियन में दोनों लश्करों ने बहुत बहादुरी का मुजाहिरा किया। एक तरफ हजरत अली के वफादार सिपाही थे हजरत मालिक अश्तर, मोहम्मद बिन इब्बी बकर, कैस बिन साद, अशिस बिन कैस और दीगर मुजाहिदीन जो नबी के तरबियत याफ्ता थे। दूसरी तरफ हजरत मुआविया की सिपा सालारी थी जो अरबी चालाकी और हिकमत अमली में माहिर थे, और उनके साथ उमरो बिन अलास जैसे सियासी माहिर मौजूद थे। मैदान में दिन गुजरते गए और लाशें बढ़ती गईं। मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों के खिलाफ उठ रही थीं। कई ऐसे सिपाही भी थे जिन्होंने बदर, अहद, खंदक और यमामा में एक साथ लड़ा था। आज वो एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। हजरत मालिक अश्तर जंग के दौरान कई बार हजरत मुआविया के खैमे के करीब तक पहुंच गए, और अगर हजरत अली ने उनको ना रोका होता तो शायद जंग इसी दिन खत्म हो जाती। मगर हजरत अली का उसूल यही था कि किसी को कत्ल करके फतह हासिल करना इस्लामी तरीका नहीं। वो चाहते थे कि मुखालिफीन रान हक पे आएं, बातचीत हो और उम्मत का खून ना बहे। इसी दौरान सफियन में एक और तब्दीली रूनुमा हुई। कुछ सहाबा और ताबीन जंग से बेजार होने लगे। वो कहने लगे कि हम कुरान के मानने वाले हैं और हमें कुरान को फैसलाकुन बनाना चाहिए। इस मुतालबे को शाम की फौज ने एक हिकमत अमली के तौर पर फौरन इख्तियार कर लिया। हजरत उमरो बिन अलास ने मशवरा दिया कि कुरान के नुस्खे नेज़ों पर बुलंद किए जाएं, और फिर एक सुबह सैकड़ों नेज़ों पर कुरान उठाए गए। सिपाहियों की जबान पर था, हमारे दरमियान कुरान फैसला करेगा, न कि तलवार। ये मंजर देखकर कूफा के लश्कर में हलचल मच गई। हजरत अली ने फरमाया, ये फरेब है। कुरान खुद नहीं बोलता, इसकी तफसीर हम इंसान ही करते हैं। दुश्मन ने तुम्हें धोखा दिया है। मगर कूफा की फौज का एक बड़ा हिस्सा पीछे हटने लगा। वो हजरत अली से इसरार करने लगे कि अब कुरान को मानना होगा, वरना हम तुम्हारे साथ नहीं। हजरत अली के हाथ बंध गए। उन्हें मजबूरन कबूल करना पड़ा कि दोनों फरीक कुछ हुक्म मुकर्रर करेंगे जो कुरान की रोशनी में फैसला करेंगे। यही वो लम्हा था जिससे जंग का रुख बदल गया, और अब सफियन का खून आलूद मैदान फैसलाकुन नहीं बल्कि एक नया फितना पैदा करने वाला बन गया। सफियन का मैदान अब खामोश हो चुका था, लेकिन दिलों में एक तूफान बरपा था। वो जंग जिसने हजारों मुसलमानों को शहीद किया, जिसने सहाबा किराम के दरमियान तलवारें चलवाईं, वो अब रुक गई थी। मगर ये रुकना कोई फतह न थी, बल्कि मजीद आजमाइशों का दरवाज़ा खुल रहा था। कुरान को नेज़ों पर बुलंद करके हजरत अली के लश्कर को शशोपंज में डाल दिया गया। हजरत अली बार बार ऐलान करते रहे कि ये चाल है, कुरान को खुद पढ़ने वाले ही इससे फैसला लेते हैं, ये औराक महज खामोश सफ़े हैं। मगर उनके लश्कर में मौजूद कोफी कबाइल और कमज़ोर जहन लोग, जिनमें अशिस बन कैस जैसे लोग पेश पेश थे, वो जिद करने लगे कि हम कुरान के इनकार करने वालों के साथ नहीं रह सकते। हजरत अली ने उनके इसरार पर मजबूर होकर तहकीम कबूल कर ली, हालांकि वो जानते थे कि ये धोखा है। मगर अगर वो न मानते तो उनका अपना लश्कर बखर जाता। अब दोनों तरफ से एक हिकम सालिस मुकर्रर किया गया। हजरत अली की तरफ से कुछ लोग हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत मालिक अश्तर को मुंतखब करना चाहते थे, जो फहम, दियानत और बसीरत में आला थे। मगर अशिस बन कैस और दीगर कबायली सरदारों के दबाव पर अबू मूसा अशरी को मुंतखब कर लिया गया। हजरत अली ने इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया, क्योंकि वो जानते थे कि अबू मूसा नर्म दिल और सियासत से दूर इंसान हैं, जबकि हजरत मुआविया की तरफ से उमरो बिन अल-अस को मुंतखब किया गया, जो अरब के चालाक तरीन सियासतदानों में शुमार होते थे। अब तहकीम का मुआहिदा तय पा गया और दोनों सालिस एक साल के बाद फैसला सुनाने पर मुत्तफिक हो गए। सफियन के इस तारीखी मकाम से दोनों लश्कर अपने अपने इलाकों को वापस लूटे, लेकिन ना दिल मुतमईन थे और ना अमन बहाल हुआ। हजरत अली को कूफा में अपने ही लश्कर के लोगों के ताने सुनने पड़े कि अपने जंग को ख़त्म करके गलती की। वही लोग जो नेज़ों पर कुरान देखकर जंग रुकवाने पर मजबूर कर रहे थे,
اب حضرت علی پر الزام لگا رہے تھے کہ اپنے دین کے دشمنوں سے مصالحہ کر لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک نیا فتنے کا دروازہ کھلا، خوارج کا۔ خوارج ان لوگوں کو کہتے تھے جو حضرت علی کے لشکر سے الگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے، انسانوں کو ثالث بنانا شرک ہے۔ ان کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ بات تو بالکل درست ہے، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، مگر یہ لوگ اس نعرے کا غلط مطلب نکال رہے ہیں۔ خوارج بعد میں امت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنے، اور حضرت علی نے ان کے خلاف بھی جنگ لڑی، جنگ ناروان، مگر فی الحال ہم تحکیم کی طرف واپس آتے ہیں۔ معاہدے کے مطابق دونوں ثالث ایک غیر جانبدار مقام دوم الجندل میں ملے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنی نیک نیتی، سادگی اور صلح پسندی کے باعث یہ سوچ کر گئے کہ امت کی وحدت کے لیے دونوں علی اور معاویہ کو خلافت سے معزول کر دیا جائے اور لوگ اثر نو ایک متفق خلیفہ منتخب کریں۔ انہوں نے یہ بات عمرو بن علاس کے سامنے رکھی اور وہ ظاہر میں متفق ہو گئے۔ پھر جب مجمع کے سامنے دونوں ثالثوں کو فیصلہ سنانا تھا، ابو موسیٰ اشعری نے پہلے کھڑے ہو کر کہا، میں علی اور معاویہ دونوں کو خلافت سے معزول کرتا ہوں اور فیصلہ امت پر چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد عمرو بن علاس کھڑے ہوئے اور کہا، ابو موسیٰ نے علی کو معزول کر دیا، میں ان کی بات مانتا ہوں، لیکن میں معاویہ کو خلافت کے لیے منتخب کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مجمع میں شور مچ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ دھوکہ کھا چکے تھے۔ ان کا نرم لہجہ، ان کی سادگی، ان کی حسن نیت سب عمرو بن علاس کی سیاست کی نظر ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں تحکیم کا فریب کہلایا جاتا ہے۔ اس فیصلے نے امت کو مزید تقسیم کر دیا۔ حضرت علی کا موقف پہلے سے مضبوط ہو گیا کہ یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے، مگر ان کے لیے اب حالات مزید خراب ہو چکے تھے۔ ان کے لشکر میں خوارج، قبائلی سازشیں اور کئی لوگ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ حضرت معاویہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شام میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اب دنیا کے دو بڑے اسلامی مراکز کوفہ اور شام الگ الگ حکومتیں بن چکی تھیں۔ امت مسلمہ ایک عظیم فتنے میں مبتلا ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے بہت کوشش کی کہ امت ایک ہو جائے، مگر کوفہ میں ان کے مخالفین اور خوارج نے انہیں مسلسل پریشان کیے رکھا۔ حتیٰ کہ سن 40 ہجری 19 رمضان کی صبح جب وہ مسجد کوفہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو عبد الرحمن بن ملجم نامی خارجی نے زہر آلود تلوار سے ان پر وار کیا، اور چند دن بعد 21 رمضان کو وہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد خلافت ان کے بیٹے حضرت حسن کو ملی، جنہوں نے 6 ماہ کے بعد صلح کر کے حضرت معاویہ کے حق میں خلافت چھوڑ دی تاکہ امت مزید خونریزی سے بچ سکے۔ جنگ صفین صرف ایک جنگ نہ تھی، بلکہ ایک آزمائش تھی، ایمان کی، اخلاص کی، عقل کی اور سیاست کی۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ کبھی کبھی سچ اور سچ میں فرق نہیں ہوتا، مگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ نیتوں کے باوجود راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں اپنی جگہ پر مخلص تھے، ایک عدل و خلافت کا علمبردار تو دوسرا انصاف و قصاص کا دائی۔ مگر امت کے درمیان جو دراڑ اس جنگ سے پڑی وہ آج تک مکمل نہیں بھر سکی۔ یہ واقعہ تاریخ کا ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم جذبات سے نہیں، علم، فہم، عدل اور اخلاص سے فیصلے کریں، کیونکہ اگر صفین کی غلطیاں دوبارہ دہرائی گئیں تو امت ایک بار پھر بکھر جائے گی۔ السلام علیکم، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔